dear student. In previous videos we are completed IUPAC nomenclature of some polyfunctional compound. In previous videos I am given to you the prefixes and suffixes for each and every functional group. As all you know very well, after selecting the PC, after numbering the selected parent chain, you must know one functional group is there that act as a principal functional group, and once you know the principal functional group, then use suffix of that principal functional group, and remaining all functional group automatically become the substituent, and use prefix for that remaining functional group. So all these things you know very well. Example related with all these point we will discuss in the next videos, but today I am going to discussing the next part of this IUPAC nomenclature. That one is called like the nomenclature of cyclic compounds, because before this the rules required to decide the IUPAC nomenclature of organic compound, that all rules you know very well. Selection of the longest continuous carbon chain or selection of the PC, that is parent chain, and numbering in the selected parent chain. You know some sub rule are there in that sub rule also you know very well. The priority depends on functional group, then multiple bond, then number of carbon, then substituent. So all these things you know very well. You know very well what is the prefix of particular substituents. You know very well which one is the word root. You know very well all the format required to you. So keep in your mind, the format is like this. The IUPAC nomenclature system start from secondary prefix. What is secondary prefix? Substituent with locants. Then primary prefix. What is primary prefix? If compound is cyclic, then cyclo is the primary prefix. Then finally word root. Word root depends on number of carbon atom present in that particular parent chain. And after that word root, the very important, that one is called the primary suffix. Primary suffix depends upon the chain, whether it is ANE, ENE, YNE or DIENE, dine, and so on. And then finally the name ends with the secondary suffix, that is principal functional group we are represented by secondary suffix. Now today I am going to discussing with you nomenclature of some cyclic compound. In nomenclature of some cyclic compound it also have some sub rule. म्हणजे तुम्ही सगळ्यांनी बारकाईने लक्षात ठेवा, जेणेकरून तुम्हाला अडचण येणार नाही. नेमकं तुम्हाला याच्यामध्ये सब रूल कोणते वापरायचे आहेत. आता मला सांगा व्हॉट इज द इम्पॉर्टंट ॲस्पेक्ट्स रिलेटेड विथ द नॉमेनक्लेचर ऑफ सायक्लिक कंपाऊंड. आता बाळांनो मी तुम्हाला पहिला रूल सांगतो. पहिला रूल असा आहे की सपोज फॉर एक्झाम्पल वी हॅव दिस टाईप ऑफ कंपाऊंड, दिस टाईप ऑफ कंपाऊंड. आता मला सांगा हाऊ मेनी कार्बन ॲटम प्रेझेंट इन दिस केस? 1 2 3 4 5. 5 कार्बन ॲटम प्रेझेंट इन दिस सायक्लिक कंपाऊंड. आता 5 carbon atom means parent chain is a pentane, but before writing the name of pentane the compound is cyclic, therefore use prefix cyclo. म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं, याचं नाव लिहिण्याच्या अगोदर तुम्हाला लिहावं लागेल सायक्लो आणि मग तुम्हाला वर्ड लिहावं लागेल सायक्लोपेंटेन. कळलं तुम्हाला? म्हणून if you want to decide the nomenclature of cyclic compound, this is very simple things. While deciding the nomenclature of cyclic compound, we use the prefix cyclo before writing the name of that parent alkane. So this becomes the cyclopentane. Suppose for example if I ask you the question like this, tell me how many carbon atom present in this cyclic compound? 1 2 3, only 3. It means propane. But before writing the name of propane, use word and then the name of this compound become the cyclopropane. Propane become the cyclopropane because it is a cyclic compound. Suppose if I write this is a structure, my question is this: how many carbon atom present in this case? CS2 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 CS2, 4 carbon. Therefore the name of this compound is called like the cyclobutane. This is called like the cyclobutane. Finally if I write for example this is the for example what is the name of this compound? This is called like the cyclohexane. So as per my idea the prefix cyclo is required for the cyclic compound. म्हणून तुम्हाला या पहिल्या रूलविषयी मला काही सांगण्याची गरज नाही. आता मी तुम्हाला याच्यामध्ये असणारा सेकंड रूल सांगतो. सेकंड रूल तुम्हाला काय सांगतो बघा. सपोज फॉर एक्झाम्पल आता सेकंड रूलच्या म्हणण्याप्रमाणे सपोज फॉर एक्झाम्पल वी हॅव दिस टाईप ऑफ कंपाऊंड. सी टुवर्ड द बोर्ड वी हॅव दिस टाईप ऑफ. समजा इथं असेल तुमचा Cl आणि इथं असेल तुमचा Br. आता मला सांगा दिस इज द सबस्टिट्यूटेड सायक्लिक कंपाऊंड. आता या सायक्लिक कंपाऊंडवर सबस्टिट्युएंट आहे, बट दॅट वन इज सबस्टिट्युएंट ना, तो फंक्शनल ग्रुप नाही. तुम्हाला मी सांगितलं होतं तो जर फंक्शनल ग्रुप असता तर एव्हरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन फंक्शनल ग्रुप ना. पॅरेंट चेन इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फंक्शनल ग्रुप, नंबरिंग इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फंक्शनल ग्रुप. मी तुम्हाला लिस्ट ऑफ सबस्टिट्युएंट दिलेली आहे. त्या लिस्ट ऑफ सबस्टिट्युएंटमध्ये क्लोरीन ब्रोमिन इज ॲक्ट ॲज अ सबस्टिट्युएंट दॅट नेवर बिकम द फंक्शनल ग्रुप. मी सांगतो तुम्हाला
क्लोरो म्हणजे सगळे हॅलोजन हे फंक्शनल ग्रुप सबस्टिट्युएंट आहेत. ऑल हॅलोजन्स आर सबस्टिट्युएंट. नायट्रो इज अ सबस्टिट्युएंट, अल्कॉक्सी इज अ सबस्टिट्युएंट. असे हे सगळे तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे. आता बाळांनो मला सांगा, जर असे 2 सबस्टिट्युएंट असतील, मग आता नंबरिंग कशानुसार देणार तुम्ही? आता हा कोण आहे ब्रोमो, हा कोण आहे क्लोरो. मग अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करा. मग अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो केला तर हा काय होईल? 1 2 3 4 5 6 असं नाही, 1 2 3 नाही. का 1 2 3 नाही? का तर ब्रोमोचं बी म्हणजे याचा जे अल्फाबेट आहे ते सी पेक्षा आधी येईल ना, म्हणून द नंबरिंग डिपेंड्स ऑन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. नॉट ओनली नंबरिंग, नेम्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. हे तुम्हाला आधीच माहीत आहे, हे तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही. म्हणून या कंपाऊंडचं नाव काय असेल? आता व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड? 1 ब्रोमो. करेक्ट, 1 ब्रोमो. त्याच्यानंतर काय असेल तुम्हाला? 3 क्लोरो. 1 ब्रोमो 3 क्लोरो. मग नंतर काय लिहिणार तुम्ही? हाऊ मेनी कार्बन आयटम प्रेझेंट इन PC? 6 कार्बन आयटम. बट वी रिक्वायर द सायक्लो अँड देन फायनली we write the name of this compound. This is called as 1 bromo 3 chloro cyclohexane. The name of this compound is like this, 1 bromo 3 chloro cyclohexane. आता बाळांनो याच्यानंतर मी तुम्हाला आणखी एक एक्झाम्पल देतो. सपोज फॉर एक्झाम्पल वी हॅव दिस टाईप ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. सपोज वी हॅव दिस टाईप ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. समजा मी इथे लिहिले तुम्हाला CS3 आणि मी इथे लिहिले तुम्हाला CS2 CS3. आता मला सांगा, हा जो दिसतोय तो कोण आहे? मिथिल आहे. आणि हा जो दिसतोय तो कोण आहे? इथाइल आहे. बट बोथ आर द सबस्टिट्युएंट ना. मग हा मिथिल आहे, हा इथिल आहे. मग नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम आयदर मिथिल और इथाइल. नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम इथाइल. याचा अल्फाबेट पहिल्यांदा येतं ना, म्हणून नंबरिंग काय? 1 2 3 4 5 6. मग व्हाईल रायटिंग द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड, व्हॉट द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड? 1 इथाइल ऑब्वियसली. त्याच्यानंतर काय? 3 मिथाइल, 1 इथाइल, 3 मिथाइल cyclohexane. It means that as per my idea you got the what important aspects are required to decide the nomenclature of this cyclic compound. मला 100% गॅरंटी आहे तुम्हाला पहिलं कळालं. इफ कंपाऊंड इज सायक्लिक देन वी रिक्वायर द प्रिफिक्स सायक्लो, म्हणजे तुम्हाला असं सायक्लो लिहावं लागेल. आणि जर समजा सबस्टिट्युटेड सायक्लिक कंपाऊंड असेल देन ॲट द टाइम ऑफ रायटिंग द नेम ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सबस्टिट्युटेड सायक्लिक कंपाऊंड यू फॉलो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. नंबरिंगला सुद्धा तेच फॉलो करावं लागेल तुम्हाला आणि नाव लिहिताना सुद्धा तुम्हाला तेच फॉलो करावं लागेल. आता मला वाटत नाही तुम्हाला काही प्रॉब्लेम असेल. आता याच्यानंतर मी तुम्हाला आणखी एक कंपाऊंड देतो. आता तिसरा रूल बघा. तिसरा रूल काय? आता तिसरा रूलमध्ये समजा बाळांनो मी जर एक असा कंपाऊंड घेतला, व्हेरी इंटरेस्टिंग व्हेरी इंटरेस्टिंग. समजा मी इथं घेतला मिथाइल ग्रुप. समजा इथे आहे तुमचा CS3. समजा मी इथे घेतला आयोडीन. सपोज आय पुट इन दॅट मिथाइल ग्रुप आणि तिथे मी घेतला आयोडीन. आणि समजा मी इथे घेतला इथाइल ग्रुप. समजा मी इथे घेतला CH2 CS3. हा झाला इथाइल ग्रुप. आता मला सांगा, हा एक असा ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे, ज्याच्यावर 3 सबस्टिट्युएंट आहेत. दिस इज नॉट डाय सबस्टिट्युटेड, दिस इज द ट्राय सबस्टिट्युटेड ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. लिसन व्हेरी केअरफुली. This is the very much important things related with this phenomenon. I will draw the big structure in front of you, which is a big structure. Suppose for example, see very carefully. Here methyl group, after that here iodine, and finally here CH2 bond CS3, that is ethyl group. आता मला सांगा, this is the organic compound with 3 substituent. नीट आहे का मी काय सांगतो तुम्हाला? अतिशय व्यवस्थित आहे का? कन्फ्यूज होता कामा नये तुम्हाला. सी लिसन व्हेरी केअरफुली. इथं मी तुम्हाला काय सांगितलं, हे 2 डाय सबस्टिट्युटेड ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे. 2 सबस्टिट्युएंट असतील तर अल्फाबेट फॉलो करा. साधा लॉजिक आहे ना. इफ 2 सबस्टिट्युएंट्स आर देअर देन यू फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर. आणि जर 3 सबस्टिट्युएंट असतील तर डोंट फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर. मग अशा वेळेस लोकंट ॲडिशन बघायची. लोकंट ॲडिशन, तुम्हाला लोकंट ॲडिशन माहीत आहे. आता काय करा, तुम्ही नंबरिंग द्या. समजा मी जर म्हणलं तुम्हाला, तुम्ही नंबरिंग काय दिलं पाहिजे. सपोज मी म्हणलं तुम्हाला 1 2 3 4 5 6. लक्षात तुमच्या 1 2 3 4 5 6. आता आपण जर मी म्हणलं समजा, हे पहा आता ही नंबरिंग आहे. नाही तुम्ही जर समजा इथिलला पहिला नंबर येतं सर मला 1 2 3 4. मग मला सांगा, इथं जर तुम्ही 1 घेतलात 1 3 आणि 4 4 + 3 + 1 8. इथं काय होले 1 + 2 3 3 + 4 7. इट मीन्स दॅट लोकंट ॲडिशन ही मिनिमम आली पाहिजे. अल्फाबेटचा काही संबंध नाही. तुम्ही नंबरिंग त्या डायरेक्शननं करेक्ट आहे ज्याच्यामध्ये लोकंट ॲडिशन मिनिमम होईल. मग मला सांगा, दिस इज द करेक्ट डायरेक्शन ना. 1 2 3 4 लोकंट ॲडिशन मिनिमम येईल. 1 + 2 3 देन फायनल 3 + 4 7. बाकी कुठल्याच नंबरिंगमध्ये लोकंट ॲडिशन मिनिमम येत नाही. म्हणून मला तुम्हाला काय सांगायचं आहे, मी तुम्हाला तिसरा रूल काय सांगतोय की जर समजा 3 सबस्टिट्युएंट असतील किंवा 3 पेक्षा जास्त सबस्टिट्युएंट असतील, अशा वेळेस अल्फाबेटचा विचार करायचा नाही. ॲट द टाईम
just you only think about the locant addition. You got it? Because locant addition is very important. That naming is 100% correct, which gives the minimum locant addition. कमीत कमी त्यांची ॲडिशन झाली पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये ॲडिशन कमीत कमी असते, then that numbering or that name of that particular compound is 100% correct, otherwise no. मग आता मला सांगा, आता याचं नाव काय असेल मला सांगा बरं. तुम्हाला कळलं का हे सगळ्यांना? आलं लक्षात तुमच्या? 3 सबस्टिट्यूएंट असतील तर आपण लोकंट ॲडिशन फॉलो केली पाहिजे. मग याचं नाव काय? आता तुम्ही नाव देताना अल्फाबेट फॉलो करा, नावाला अल्फाबेट करा. इथिल आयोडो मिथिल. मग सगळ्यात पहिल्यांदा काय येईल तुम्हाला? सगळ्यात पहिल्यांदा येईल 4 इथाइल, करेक्ट, बिकॉज अल्फाबेटमध्ये इथिल पहिल्यांदा. बट नंबरिंग ऑन द बेसिस ऑफ लोकंट ॲडिशन, बिकॉज इट्स अ 3 सबस्टिट्यूटेड कंटेनिंग कंपाऊंड. नंतर आयोडो आणि मिथाइल. मिथाइल पहिल्यांदा येईल म्हणजे 4 आयोडो, सॉरी, नंतर आय पहिल्यांदा येईल ना, म्हणजे 4 मिथाइल 2 आयोडो. त्याच्यानंतर काय? फायनली 1 मिथाइल. येस ऑर नो? फायनली 1 मिथाइल. देन फायनली सायक्लो व्हॉट? सायक्लो हेक्झेन. आलं लक्षात तुमच्या? म्हणजे एव्हरीथिंग इज डिपेंड्स अपॉन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. तुमच्या लक्षात आलं, मला काही सांगण्याची गरज नाही. 4 इथाइल 2 आयोडो 1 मिथाइल सायक्लोहेक्झेन. तुम्हाला कळालं का? तिसरा रूल म्हणजे व्हाईल रायटिंग द नॉमेनक्लेचर ऑफ सायक्लिक कंपाऊंड, दिस इज द थर्ड रूल रिक्वायर्ड टू यू. पहिला रूल तुम्हाला कळाला, दुसरा रूल तुम्हाला कळाला, आता तिसरा रूल तुम्हाला कळाला. आता मी तुम्हाला चौथा रूल तुम्हाला देतो. चौथा रूल अतिशय महत्त्वाचा रूल आहे. सी म्हणजे व्हॉट इज इम्पॉर्टंट थिंग्स. आता बाळांनो, या चौथ्या रूलमध्ये समजा फॉर एक्झाम्पल जर तुमच्या सायक्लिक कंपाऊंडमध्ये एखादा फंक्शनल ग्रुप असेल, समजा असा काहीतरी कंपाऊंड आहे, फंक्शनल ग्रुप असेल तर बाकी काही विचार करायचा नाही, बिकॉज एव्हरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन द फंक्शनल ग्रुप ना. तुम्हाला माहीत आहे आपण PC सिलेक्ट करताना सुद्धा फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू फंक्शनल ग्रुप, then second priority goes to the multiple bond, and third priority goes to the number of carbon, and fourth priority goes to the substituent. And while numbering in the selected PC, first priority पुन्हा तोच ना, functional group, then second priority multiple bond, then third priority substituent. आता इथं फंक्शनल ग्रुप असेल तर 1% विचार करू शकत नाही ना तुम्ही, याला 1 द्यावंच लागेल तुम्हाला. मग आता इकडून यायचं का इकडून यायचं? मग नंतर मल्टिपल बॉन्डला प्रिफरन्स जाईल ना. नंतर काय? 1 2 3 4 5 6. आलं लक्षात तुमच्या? आता बाळांनो, इफ दिस इज 1 2 3 4 5 6, मग आता नावाची सुरुवात कशी करणार तुम्ही? हा फंक्शनल ग्रुप असल्यामुळे तर सफिक्स वापरावं लागेल तुम्हाला, प्रश्नच नाही. मग सफिक्स वापरणार, इथं कुठलाच सबस्टिट्यूएंट नाही म्हणून तुम्हाला सेकंडरी प्रिफिक्स येणारच नाही. आलं लक्षात तुमच्या? मग बघा नावाची सुरुवात सायक्लोहेक्स, राईट. सायक्लोहेक्स झाला वर्ड रूट. सायक्लो प्रिफिक्स का वापरलं? ही सायक्लिक कंपाऊंड आहे. हेक्स झाला त्याचा वर्ड रूट, का तर कुठल्याच प्रकारचं प्रिफिक्स नाही ना, म्हणून सायक्लोहेक्स. आलं लक्षात तुमच्या? आता AN का EN का तर डबल बॉन्ड आहे. मग आता कितव्या पोझिशनला हेक्स? 3 इन, राईट. 3 इन, डबल बॉन्ड 3 पोझिशनला ना, 3 इन. आणि किती ऑल? 1 ऑल, का तर OH ग्रुप हा 1ला आहे, म्हणून सायक्लोहेक्स 3 इन 1 ऑल इज अ करेक्ट नेम ऑफ दिस ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. कळलं का मी काय सांगतो तुम्हाला? काही ताण घ्यायची गरज नाही. These are the very systematic way by using that we decide the nomenclature of that particular organic compound as per my idea. मला वाटत नाही तुम्हाला काही प्रॉब्लेम असेल. समजा मी जर तुम्हाला म्हणलं, मी तुम्हाला एक असा ऑर्गॅनिक कंपाऊंड घेतो, मला माहीत आहे ते बऱ्याच लोकांना त्या ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचं कन्फ्युजन येतं. समजा मी जर तुम्हाला म्हणलं की सपोज फॉर एक्झाम्पल इथे एक मिथाइल ग्रुप आहे. समजा मी म्हणलं तुम्हाला इथे मिथाइल ग्रुप आहे आणि इथे डबल बॉन्ड आहे आणि इथे एक मिथाइल ग्रुप आहे. बघा खूप लोकांना कन्फ्युजन असतं, खूप लोकांना कन्फ्युजन असतं. कन्फ्युजन कसं असतं मला सांगा? हे दोन्ही मिथिल सबस्टिट्यूएंट आहेत, पण डबल बॉन्ड हा सबस्टिट्यूएंटच्या आधी प्रिफरन्स येतो ना, बिकॉज प्रिफरन्स टू द मल्टिपल बॉन्ड इज बिफोर दॅन सबस्टिट्यूएंट, म्हणून तुम्हाला डबल बॉन्डचा विचार करावा लागेल. लोकांची चूक काय होती तुम्हाला माहिती आहे का? याला 1 करतात, मग लगेच काय करतात? इकडे 2 येतात. लोकंट ॲडिशन बघतात, ह्यास अरे प्रिफरन्स गोज टू ओनली मल्टिपल बॉन्ड, यू डोंट थिंक अबाउट द सबस्टिट्यूएंट. वन्स इन युअर मॉलिक्यूल यू हॅव अ मल्टिपल बॉन्ड, सबस्टिट्यूएंटचा विचार करायचा नाही, मल्टिपल बॉन्डचाच विचार करायचा. मग आता मला सांगा, हा जर 1 झाला तर हा 2 होईल ना, मल्टिपल बॉन्ड आहे ना तो. इकडे 2 नाही, हा 2 होईल. नंतर काय? हा 3, नंतर 4, नंतर 5, नंतर 6. बऱ्याच लोकांना हे कन्फ्यूज होणारं एक्झाम्पल आहे. मग याचं नाव काय असेल या कंपाऊंडचं? 1,6. किती मिथाइल? डायमिथाइल का? 2 मिथिल ग्रुप असल्यामुळे 1,6 डायमिथाइल सायक्लोहेक्स. किती इन? सायक्लोहेक्स 1 इन, का तर तुम्हाला 1 इन म्हणणं गरजेचं आहे, नाही म्हणलं तरी चालतंय, पण दिस आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट ॲस्पेक्ट रिलेटेड विथ दिस फेनॉमिनॉन. कळलं का बाळांनो तुम्हाला? आलं लक्षात तुमच्या? सो दीज आर द नेमिंग ऑफ सायक्लिक कंपाऊंड, यू मस्ट नो इच अँड एव्हरीथिंग. आता
याच्यानंतर मी तुम्हाला अतिशय आणि अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा सांगतो, अतिशय आणि अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा. दिस इज व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट रूल. आता बघा, इम्पॉर्टंट रूल म्हणजे मला तुम्हाला काय सांगायचं आहे. आता बाळांनो, मी तुम्हाला असं एक एक्झाम्पल देतो. सपोज फॉर एक्झाम्पल वी हॅव दिस टाईप ऑफ मॉलिक्यूल 1 2 3. हे बघा, ही झाली साईड चेन आणि हा झाला सायक्लिक कंपाऊंड. दिस इज साईड चेन, दिस इज सायक्लिक कंपाऊंड. पहिलं एक्झाम्पल. नंतर मी तुम्हाला लगेच दुसरं एक्झाम्पल देतो, सुंदर एक्झाम्पल. सी ब्युटिफुल एक्झाम्पल. यू नो हाऊ. आता मला सांगा, मी जमलं तुम्हाला इथं CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 ही झाली साईड चेन, हा झाला तुमचा सायक्लिक कंपाऊंड, राईट. आता मी तुम्हाला तिसरं एक्झाम्पल देतो. आय विल गिव्ह यू द नेक्स्ट एक्झाम्पल. समजा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. आता 3 एक्झाम्पल बघा, व्हेरी इंटरेस्टिंग. एक या 3 एक्झाम्पलमध्ये सगळं क्लिअर होईल तुमचं, काही डाऊट राहणार नाही. आता ते कसं बघा. आता मला सांगा, आता याला तुम्ही PC घेणार का याला तुम्ही PC घेणार का? तर पॅरेंट चेन सिलेक्ट करणं अतिशय गरजेचं आहे ना. पॅरेंट चेन सिलेक्ट केल्याशिवाय तुम्हाला सगळ्या गोष्टी कळणारच नाहीत. आता याला जर तुम्ही PC घेतलं तर सायक्लिक कंपाऊंड सबस्टिट्यूट झाला, आणि याला जर तुम्ही PC घेतलं तर हा सबस्टिट्यूट झाला. मग PC कोणाला घ्यायचं? काहीच करायचं नाही बघा. इफ नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग, इफ नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग is equal to or greater than the number of carbon in side chain. कळते का मी काय सांगतो तुम्हाला? लक्षपूर्वक ऐका तुम्ही काय सांगतो तुम्हाला. लिसन व्हेरी केअरफुली. The number of carbon in ring, that is cyclic ring, is equal to the number of carbon in, is equal to the or greater than number of carbon in side chain. या रिंगमध्ये कार्बनची संख्या जर साईड चेनच्या कार्बनपेक्षा इक्वल असेल किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त असेल तर हा तुमचा PC होईल. PC म्हणजे पॅरेंट चेन, मग हा होईल सबस्टिट्यूट. आता इकडे बघा, 1 2 3 3 कार्बन आहेत. इथं 1 2 3 4 कार्बन आहेत. मग मला सांगा, हा PC झाला ना. मग हा काय झाला? तुमचा सबस्टिट्यूट झाला. मग मला सांगा, याचं नाव काय असेल? याचं नाव असेल, आता इथं नंबरिंग काय, 1 2 3 4. 1 दिलं काय, नाही दिलं काय, म्हणजे N प्रोपाईल. N प्रोपाईल. प्रोपाईल का? सबस्टिट्यूट आहे ना, पहिल्यांदा सबस्टिट्यूटचं प्रिफिक्स लावावं लागेल ना. N प्रोपाईल आणि पुढे असेल सायक्लोब्युटेन. आलं लक्षात तुमचे? N प्रोपाईल सायक्लोब्युटेन, करेक्ट. आता का N प्रोपाईल का? तर याची कार्बनची संख्या याच्यापेक्षा जास्त आहे, म्हणून हा झाला पीस पॅरेंट चेनमध्ये आला, म्हणून याचा आपण सफिक्स वापरले सायक्लोब्युटेन. आता इथं बघा, इथं एकूण कार्बन 1 2 3 4. इथं 1 2 3 4. साईड चेनमध्ये पण 4 कार्बन, रिंगमध्ये पण 4 कार्बन. मग मला सांगा, हाच PC होईल ना, रिंगच PC होईल ना. इज इक्वल टू ऑर ग्रेटर दॅन. आलं लक्षात? पण हा 4 कार्बन म्हणजे दिस इज व्हॉट, ब्युटाईल. बट दिस इज सेकंडरी ब्युटाईल ना. यू नो व्हेरी वेल इन कॉमन सिस्टम हाऊ टू डिसाइड द नेमिंग ऑफ दॅट अल्काइल ग्रुप. ब्युटाईल, सेकंडरी ब्युटाईल, टर्शरी ब्युटाईल, आयसोब्युटाईल, N ब्युटाईल. बट दिस इज सेकंडरी ब्युटाईल. दिस कार्बन इज सेकंडरी कार्बन. वाय दिस इज सेकंडरी कार्बन? कार्बन अटॅच टू अनदर 2 कार्बन, म्हणून याचं नाव देताना तुम्ही काय म्हणणार? सेकंडरी ब्युटाईल. सेकंडरी ब्युटाईल सायक्लो, व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड? सेकंडरी ब्युटाईल सायक्लोब्युटेन. आता इथं या तुम्ही, आता इथं खाली या. आता बाळांनो, इथं खाली काय म्हणणार तुम्ही? आता मला सांगा, साईड चेनमध्ये किती कार्बन आहेत? 1 2 3 4 5. रिंगमध्ये किती आहेत? 1 2 3 4. मग मला सांगा, साईड चेन ही तुमची PC होईल ना. मग हा तुमचा सबस्टिट्यूट झाला. मग नंबरिंग इथं द्या तुम्ही. आता 1 2 3 4 5. मग ही रिंग कितव्या कार्बनला आहे? पहिल्या कार्बनला आहे. मग याचं नाव काय असेल? 1. मग हा आता सायक्लोब्युटेन नाही, हा होईल ब्युटाईल, बिकॉज दिस बिकम द सबस्टिट्यूट ना. अँड वन्स this become the substituent, then this become the cyclobutyl. That is called as 1 cyclobutyl, and finally this is called as the pentane. कळलं का तुम्हाला? हा का PC झाला, पॅरेंट चेन झाला? बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन इन branch is greater than the number of carbon in ring. So this is the very much important aspects related with the nomenclature of cyclic compound. As per my idea, I hope तुम्हाला ह्या नॉमेनक्लेचर ऑफ सायक्लिक कंपाऊंडमध्ये कुठल्याही प्रकारचा प्रॉब्लेम येणार नाही असं मला अपेक्षित आहे, बिकॉज दीज आर द व्हेरी सिम्पल थिंग्स रिलेटेड विथ दिस फेनॉमेनॉन. आता तुम्ही कुठल्याही कंपाऊंडचं जर तुम्हाला वाटलं नाव द्यावं तर तुम्हाला सहज नाव देता येईल, काही प्रॉब्लेम येणार नाही. म्हणून सगळ्यांनी ही अतिशय सिस्टमॅटिक तुम्ही नोटबुकमध्ये लिहून घ्या, जेणेकरून तुम्हाला पुन्हा भविष्यामध्ये कधीच तुम्हाला व्हाईल डिसाइडिंग द नॉमेनक्लेचर ऑफ दॅट सायक्लिक कंपाऊंड तुम्हाला अडचण येणार नाही. आता काही एक्झाम्पल मी तुम्हाला रिलेटेड विथ दिस आय विल गिव्ह यू सम एक्झाम्पल, आणि जेणेकरून तुम्हाला ते एक्झाम्पल जमले पाहिजेत. आता मी रफ करू का हे तुम्ही लिहून घेतलं असं मला समजायला हरकत नाही. आता मला सांगा, मी तुम्हाला काही सायक्लिक कंपाऊंडचे एक्झाम्पल देतो,
म्हणजे जेणेकरून तुम्ही ते एक्झाम्पल तुम्हाला नीट जमले पाहिजे आणि जमतील. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा सांगतो एक्झाम्पलच्या अगोदर. आता बाळांनो समजा असा कंपाऊंड आहे, तुम्हाला असा कंपाऊंड आहे आणि इथं असं काहीतरी आहे 1 2 3 आणि इथं तुमचा OH ग्रुप आहे. मग आता फंक्शनल ग्रुप असेल तर बाहेरचीच PC पॅरेंट चेन होईल ना, का तर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुपला जाईल. इथं नंबर ऑफ कार्बनचा विषयच नाही की नंबर ऑफ कार्बन तर तिसऱ्या नंबरला आहे, पण पहिल्यांदा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप म्हणजे हीच PC होईल ना. इफ फंक्शनल ग्रुप इन द साइड चेन देन साइड चेन ऑलवेज बिकम पॅरेंट चेन अँड रिसायक्लिक रिंग बिकम सबस्टिट्यूएंट. हे कधी जर फंक्शनल ग्रुप असेल तर. फंक्शनल ग्रुप कसा ओळखायचा रे, मी काल तुम्हाला लिस्ट दिली ना 1 ते 13 जे असतील ते सगळे फंक्शनल ग्रुप आहेत, तो कोणी सबस्टिट्यूएंट नाही. आणि मी तुम्हाला सबस्टिट्यूएंट वेगळे दिलेत ते तिथं फॉलो करा, हे इथं फॉलो करा. आता मला सांगा मग याचं नाव काय असेल, नंबरिंग इथनं द्या 1 2 3. 1 2 होणार नाही काही 1ला सबस्टिट्यूएंट आहे ना, 2ला तर फंक्शनल ग्रुप इकडनं पण येतो बट सबस्टिट्यूएंट इज ऑन द 1 कार्बन. द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज 1 सायक्लोब्युटाइल. प्रश्नच नाही, बराबर. हाऊ मेनी कार्बन इन PC3 म्हणून प्रोप, बराबर आहे प्रोप. मला सांगा आता AN का AN किती ऑल 2 ऑल प्रोपेन 2 ऑल किंवा 1 सायक्लोब्युटाइल 2 प्रोपॅनॉल प्रोपेन 2 ऑल म्हणा किंवा 1 सायक्लोब्युटाइल तुम्ही याला 2 प्रोपॅनॉल म्हणा, काही फरक पडत नाही. सो दीज आर द very much interesting and important concept related with this by considering the nomenclature of cyclic compound. I hope I will give you some another example also. आता मला सांगा, आता बाळांनो मला सांगा बरं, मी जर तुम्हाला असं एक्झाम्पल दिलं, मला सांगा तुम्ही CH2COOH, मग प्रश्नच नाही, याला तुम्ही सबस्टिट्यूएंटच घ्यावं लागेल ना, का तर फंक्शनल ग्रुप आहे ना COH. मग नंबरिंग द्या 1 2. सेकंड कार्बनला कोण आहे, सायक्लोहेक्झाइल, म्हणून याचं नाव काय असेल 2 सायक्लोहेक्झाइल. येस ऑर नो, व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड, 2 cyclohexyl. Number of carbon in PC2, therefore ETH. ETH is a word, root word, बराबर आहे, और word root ETH. AN नी डबल वन आहे का नाही, AN is replaced by OIC acid. तुम्हाला माहिती आहे याचा सफिक्स काय, OIC acid, म्हणून 2 cyclohexyl ethanoic acid. The name of this compound is 2 cyclohexyl ethanoic acid or cyclohexyl ethanoic acid. Suppose for example I am given to you one another example. तुम्हाला हे पण तुम्हाला चांगल्या प्रकारे माहीत आहे आणि जर समजा डायरेक्ट COH रिंगला असेल तर मी याचं सुद्धा तुम्हाला शिकवलं बरं का नॉमेनक्लेचरमध्ये, हे तुम्हाला माहीत आहे. मला माहिती आहे कार्बॉक्सिलिक ॲसिड, याचं नाव काय असेल, द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज सायक्लोहेक्झेन कार्बॉक्सिलिक ॲसिड. याचं नाव काय असेल, सायक्लोहेक्झेन कार्बॉक्सिलिक ॲसिड. ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला अतिशय सिस्टमॅटिक माहीत आहेत, मला माहीत आहे तुम्हाला, बिकॉज नेमिंग ऑफ ऑल दिस कंपाऊंड बिकम व्हेरी मच सिम्पल. आता मी जर तुम्हाला आणखी काही प्रश्न विचारतो, तुम्हाला त्याचे उत्तर तुम्हाला आले पाहिजे आणि येतील, यात काही शंका नाही, मला 100% गॅरंटी आहे. सपोज फॉर एक्झाम्पल मी जर तुम्हाला असा प्रश्न विचारला, बाळांनो सपोज आय हॅव दिस टाईप ऑफ कंपाऊंड, इथं OH आहे, इथं BR आहे, मला सांगा BR सबस्टिट्यूएंट आहे, OH फंक्शनल ग्रुप आहे, मग नंबरिंग तर फंक्शनल ग्रुपलाच विचार करणार ना तुम्ही. मग नंबरिंग काय 1 2 3 4 5 6. मग फंक्शनल ग्रुप असेल तर याचं तुम्हाला सफिक्सच वापरावं लागेल ना, म्हणून द व्हाईल रायटिंग द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड दिस इज कॉल्ड ॲट द 4 ब्रोमो. व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस 4 ब्रोमो सायक्लोहेक्स ANE सायक्लोहेक्झेन किती ऑल 1 ऑल, किंवा डायरेक्ट तुम्हाला असं पण म्हणता येतं 4 ब्रोमो सायक्लोहेक्झॅनॉल. द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज 4 ब्रोमो सायक्लोहेक्झॅनॉल. सो दीज आर द व्हेरी इंटरेस्टिंग कन्सेप्ट रिलेटेड विथ दिस. मी तुम्हाला आणखी काही एक्झाम्पल घेतो जेणेकरून तुम्हाला समजून जाईल. बाळांनो मी जर तुम्हाला म्हणलं, समजा फॉर एक्झाम्पल मी जर तुम्हाला म्हणलं डबल बॉन्ड O, हा कीटोन आहे ना, फंक्शनल ग्रुप आहे ना, मग इफ यू जस्ट यूज द सफिक्स फॉर दिस फंक्शनल ग्रुप, अदरवाइज नेम बिकम रॉंग. मग याचं कीटोनचं सफिक्स काय ON. पहिल्यांदा काय वापरावं लागेल तुम्हाला सायक्लो, राईट. हाऊ मेनी कार्बन इन रिंग प्रोप, सायक्लोप्रोप. फायनली AN, म्हणून A is replaced by ONE, म्हणून काय सायक्लोप्रोपॅनॉन. व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड, सायक्लोप्रोपॅनॉन. सो दीज आर द व्हेरी इंटरेस्टिंग कन्सेप्ट रिलेटेड विथ दी नॉमेनक्लेचर ऑफ सायक्लिक कंपाऊंड. आय होप दॅट तुम्हाला नॉमेनक्लेचर ऑफ सायक्लिक कंपाऊंडमध्ये काही प्रॉब्लेम येणार नाही असं मला अपेक्षित आहे. आता तुम्ही कुठल्याही ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचं जर तुम्हाला नॉमेनक्लेचर द्यायचं असेल, रेग्युलर प्रॅक्टिसमध्ये जर तुम्हाला इफ यू हॅव
any doubt in your regular study, if you have any problem in the regular study, then you call me on my number or WhatsApp me the doubt. But important concept is this, which are the basic rule required for this. Once you know the basic rule related with this nomenclature, then you deal with any complicated problem, because basic things you know very well. म्हणून सगळ्यांनी अतिशय नीट बघा, जेणेकरून तुम्हाला कुठल्याही गोष्टीमध्ये अडचण येणार नाही. आता नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण नॉमेनक्लेचर ऑफ बायसायक्लिक कंपाऊंड बघू, स्पायरो कंपाऊंड बघू आणि मग एकत्रितपणे सगळ्यांचे एक्झाम्पल बघू, जेणेकरून तुम्हाला थोडेसे एक्झाम्पल सोबत राहतील आणि तुम्हाला अडचण येणार नाही. थँक्यू व्हेरी मच.